يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أكن أبر في قول لا منه ولا نامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام محي أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافع لكل سار حاصلة لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. شكرا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Hadza babun, inilah sebuah bab fil amri bil ma'ruf, yakni fil bayanil amri bil ma'ruf, di dalam menerangkan tentang memerintahkan dengan kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan juga tentang mencegah daripada kemunkaran. Jadi dalam bab ini akan dibahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar ini inti daripada ajaran Islam itu ya hanya dua, ya amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu aja hakikatnya. Agama diturunkan dalam rangka untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana mengajak orang supaya orang berbuat kebaikan, dalam hal ini bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua, agama diturunkan untuk kita bisa mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itulah makanya para ulama memberikan satu definisi sederhana tentang takwa itu, imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Itu takwa. Jadi imtisalul awamir, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kalau dua hal ini sudah bisa kita lakukan dan kita kerjakan dengan baik dan benar, maka insya Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan takwanya, dengan imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan surga bertanya kepada Allah, lamma khalaqallahul jannah, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, faqalatil jannah, kemudian surga bertanya kepada Allah. Kata surga, ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah, engkau menjadikan aku menjadi surga ini buat siapa? Engkau jadikan surga aku menjadi tempat yang bagus, yang indah, yang penuh dengan kenikmatan ini buat siapa sih? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, likulli sakhiyin wa mutaqiyyin, aku jadikan engkau menjadi surga itu tidak lain adalah untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang murah, orang yang dermawan. Makanya Allah haramkan orang yang pelit itu masuk ke dalam surga. Sebaik apapun ibadah dia, walaupun dia abid, orang yang rajin ibadah, tapi ternyata ada sifat apa? Bakhil di dalam dirinya, maka Allah haramkan surga. Nggak akan bisa masuk surga. Nabi mengatakan, ra'aitu maktuban ala babil jannah, ketika aku lihat itu surga, di pintu surga itu ada tulisan, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Jadi di pintu surga itu ada tulisan besar. Apa tulisannya? Surga diharamkan untuk orang yang bakhil, dan surga diharamkan untuk orang yang aqim, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa namamin, dan surga juga diharamkan buat orang yang suka mengadu domba. Jadi orang yang bakhil, tahu bakhil ya? Apa? Itu Allah haram, ditulis di pintu surga. Ada banner gede di surga. Tulisannya gede.
Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat maktuban, tulisan ala babil jannah, pintu surga. Orang pelit dilarang masuk. Kayak begitu deh. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi artinya yang kedua, syarat pertama masuk ke dalam surga itu adalah takwa. Dia jalanin perintah Allah, dia jauhin larangan Allah. Kalau tidak ada sifat takwa, tidak ada iman di dalam dirinya, maka tidak akan bisa masuk surga. Siapapun dia, sebaik apapun dia, sejujur apapun dia, kalau tidak ada iman, nggak akan bisa masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kuncinya. La ilaha illallah apa? Yaitu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu kunci daripada kuncinya surganya Allah. Nah, di bab ini akan dibahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf mengajak orang, memerintahkan orang, menyerukan kepada orang untuk bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar itu memberitakan kepada orang untuk mencegah jangan sampai orang itu melakukan perbuatan yang dilarang. Dah, intinya itu aja. Makanya belum sempurna keimanan seseorang kalau seandainya dua hal ini belum dilakukan oleh orang itu. Belum sempurna iman seseorang kalau seandainya amar ma'ruf dan nahi munkar dia tidak kerjakan, baik itu orang muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Harus ada tuh amar ma'ruf nahi munkar. Sehebat apapun ibadah dia, tapi dia nggak kerjain tuh amar ma'ruf nahi munkar. Ibadahnya asik buat dirinya sendiri, paham gak tuh? Ya, buat ibadahnya sendiri. Padahal dia nggak ngajak orang, hati lagi orang lain, bininya nggak diajak, anaknya nggak diajak, keluarganya nggak diajak buat kebaikan. Dia sibuk dengan ibadah buat dirinya sendiri. Begitu juga dia nggak peduli orang mau apa, baik keluarganya, baik lingkungannya. Mau judi kayak, mau tidak sembahyang kayak, mau apa saja maksiat dia nggak peduli, masa bodoh, yang penting jangan buah. Nah, orang yang seperti ini biar kata dia ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar malah belum sempurna keimanannya, nggak sempurna imannya. Nah, kita harus ada di dalam diri kita ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Babun fil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Qala Allah Ta'ala, diawali ini bab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari wa ulaika humul muflihun. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal takum minkum, dan hendaklah ada minkum di antara kamu sekalian, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian itu ummatun, satu kelompok, satu golongan umat, yad'una ilal khair, yang mengajak, menyeru kepada kebaikan. Dan hendaklah ada orang-orang di antara kamu sekalian, ya, baik itu secara pribadi, secara personal, ataupun secara komunitas, kelompok. Ummatun, satu golongan, yad'una ilal khair, yang dimana orang itu mengajak, menyeru untuk melakukan, mengajak kepada kebaikan. Harus ada. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga bukan hanya sekedar menyerukan kepada kebaikan, tapi menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Kalau tadi mengajak, sekarang ini memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan harus ada di antara kalian itu yang
mencegah orang-orang di sekitar kamu daripada perbuatan yang dimunkar, perbuatan yang dilarang. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang tersebut yang mau mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan orang untuk kepada melakukan amar ma'ruf, dan juga dia mencegah. Faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada di antara kita ini ya, menjadi yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Seruin tuh kebaikan, saudara-saudara. Mohon maaf khususnya para tetangga masjid, para tetangga musola, bahwa malam ini sebagaimana biasanya ini adalah merupakan malam pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa ikut hadir kepada itu, namanya menyeru kepada kebaikan. Kemudian melalui media kita, baik itu melalui undangan, melalui itu sekarang teknologi media sosial yang kita ada, ajak kepada orang itu untuk berseru, itu kita menyeru namanya ya. Kemudian apalagi selain menyeru, wa ya'muruna bil ma'ruf, tapi mengajak juga kepada orang, bukan hanya sekedar seruan saja, tapi memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Kalau bisa kita datangin, ketokin satu-satu tuh rumahnya, ajak tuh kita ke rumahnya. Assalamualaikum bang, nggak kemana-mana, kita ngaji yuk bang, ntar. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Kalau tadi yad'una ilal khair, menyeru saja ya, hanya sekedar menyeru. Nyeru bisa secara lisan, bisa juga secara tulisan. Tapi wa ya'muruna bil ma'ruf, kita memerintahkan untuk supaya ikut berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia juga harus mencegah orang daripada perbuatan kemunkaran. Gitu. Ya. Faulaika humul muflihun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung, yang berbahagia nanti di hadapan Allah. Jadi mesti ada tuh jiwa dalam diri kita ini. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Nah, amar ma'ruf sama nahi munkar ini beratan mana nih? Amar ma'ruf sama nahi munkar? Beratan mana? Beratan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf gampang, amar ma'ruf ya, cuma bilangin dong, ngaji yuk, ngaji yuk ya. Saudara, besok kita mau maulid, ayo yang punya infak, punya sedekah, kita sedekahin, mumpung ini hari lahirnya Nabi Muhammad, tunjukkan kecintaan kita sama Nabi Muhammad, ayo ya. Kita santunin anak yatim, itu namanya kita ngajak ya. Kita perintahkan mereka untuk ikut terlibat, memberikan kontribusi, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Gampang itu. Yang susah itu, yang berat itu wa yanhauna 'anil munkar, itu yang berat. Masya Allah, mencegah orang daripada perbuatan kemunkaran. Kadang-kadang kita lihat depan mata kita, betul ya, kita lihat, kita tahu, kita saksiin, ya tenang aja kita mau romannya. Enggak gitu kita kayak ini, padahal kita lihat tuh dia judi di situ, dia minum di situ. Pernah lihat nggak? Halo? Kenapa kita kayak ini? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Yang main RW, yang main RT, begitu RT-nya ngencing gua lagi. Itu beratnya untuk menyampaikan wa yanhauna 'anil munkar. Tapi Allah bilang, kata Allah, wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian itu ummatun, satu kelompok, satu golongan umat, yad'una ilal khair,
yang berseru kepada kebaikan harus ada. Di RT ini harus ada, di RW ini harus ada, di lingkungan kita harus ada orang-orang yang mengajak itu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga harus ada orang sekelompok orang yang itu. Jangan kita masa bodoh dengan itu semuanya. Yang penting jangan gua, jangan istri gua, jangan keluarga gua. Terserah orang lain mah. Kalau punya pandangan kayak begitu, bahaya itu. Wa yanhauna 'anil munkar. Begitu juga di dalam mencegah daripada perbuatan-perbuatan kemunkaran. Kalau itu bisa ada dilakukan, maka orang-orang yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah, dia serukan orang itu semuanya. Faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Sampai indah. Biar kata sama keluarga kita, insya Allah, biar gugur nih kewajiban kita. Paham maksudnya ya? Biar gugur nih kewajiban kita, karena kita diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan sampai nanti yaumul kiamah kita diperintah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente jidatnya doang hitam, ente udah sampai belum untuk kebaikan? Ente udah pada ini belum? Ternyata kita belum. Sampaikan itu, masya Allah. Wa qala Allah taala fi ayatil ukhra, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Masya Allah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Kamu sekalian ini, kata Allah, adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Kamu, kita di umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, yang memang dihadirkan oleh Allah untuk manusia. Masya Allah. Siapa orang umat yang terbaik itu? Untuk bisa menjadi umat ukhrijat linnas, ya, menjadi umat yang terbaik. Apakah orang yang tiap tahun pergi haji? Belum tentu menjadi umat yang terbaik, belum. Apakah orang yang tiap malam dia tahajud, dia itulah umat yang terbaik? Enggak, bukan. Apakah umat yang terbaik itu yang puasa bukan Senin Kamis? Nabi Daud puasanya bagus nggak? Pernah nggak puasa Nabi Daud? Halo? Buru-buru Nabi Daud Senin Kamis saja. Apakah itu yang menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah? Lah, bukan. Bukan itu yang menjadi orang umat yang terbaik. Bukan yang tahajud tiap malam, bukan yang duha tiap pagi, yang hafal Quran, yang tiap tahun pergi haji dan lain, bukan. Tapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu umat yang terbaik. Gak ada artinya, mohon maaf, beribu maaf, saya bilang tadi, belum sempurna iman seseorang kalau seandainya sehebat apapun ibadah kita tapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Belum sempurna iman kita. Kita bukan termasuk kuntum khaira ummatin, kita bukan termasuk umat yang terbaik kalau seandainya kita belum melakukan itu. Jadi umat yang terbaik itu adalah umat yang peduli kepada dirinya dan kepada lingkungannya, untuk mengajak orang, berseru untuk ingat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, namanya amar ma'ruf, dan mengajak, memerintahkan orang menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu namanya nahi munkar. Kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah kita termasuk khairu ummah, sebaik-baiknya umat kita, insya Allah, ya, insya Allah. Bukan orang yang ibadahnya ini, bukan itu mau buat dirinya sendiri. Paham tuh? Dia buat diri sendiri.
umroh tiap bulan umroh. Masya Allah, emang tinggal di sono ya. Astagfirullahaladzim, haula wala quwwata illa billah. Berat ini Pak, beban moral itu. Saya tahadus, mohon maaf tidak maksud riya. Kalau kata Al-Walid Al-Mawfullah, saya punya orang tua Kiai Haji Muhammad Shalih Zawawi, apa kata beliau? Jadikan setiap langkah-langkahmu, jadikan setiap kata perkataan yang kamu ucapkan, langkah-langkah yang kamu lalui punya nilai dakwah di dalamnya. Pesan orang tua, jadikan semua perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan yang keluar dari mulutmu, jadikan perkataan itu punya nilai ibadah, nilai dakwah. Jadikan semua langkah-langkah yang kamu akan jalani, tidak ada langkah kecuali untuk berdakwah. Jadikan itu, tanamkan dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya itu bisa nggak keluar dari mulut ini kecuali adalah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Nggak mesti harus di masjid, nggak mesti harus di musola, nggak mesti harus di masjid taklim, di mana saja, hatta itu di lapangan, baik lapangan bulu tangkis, lapangan bola dan lain sebagainya. Sampaikan itu sesuai pada tempatnya. Makanya kemarin dalam kitab Ta'lim Muta'allim kita itu sampai dipesan oleh pengarang kitab itu, kalau kita mau berbicara katanya harus diperhatikan 5 hal. Masih ingat gak tuh? Ada 5 perkara yang harus kita perhatikan kalau kita ingin melakukan sesuatu, berbicara. Yang pertama, sababul kalam, sebab omongan kita apa, materi yang akan kita sampaikan itu apa, masalahnya apa, mesti tahan, mesti paham itu. Perhatikan katanya. Pertama, sababul kalam, sebab omongan kita mau ngomong, sebabnya apa, materinya apa, masalahnya apa, temanya apa. Yang kedua, waqtul kalam, dan waktu bicaranya, timingnya. Jangan ngomongin kematian pada saat lagi pesta perkawinan. Paham nggak maksudnya nih? Itu waktunya nggak tepat. Itu waktunya nggak tepat. Jangan ngomongin Isra Mi'raj lagi ngapain? Lagi maulid. Itu bukan tepat. Bukan timing yang nggak pas. Jadi yang pertama, sababul kalam, sebab ngomong, pembicaraan kita sebabnya apa, maksudnya temanya, masalahnya, materinya apa yang mau kita bahas. Yang kedua, waktu berbicara kita, waktunya, timingnya. Yang ketiga katanya wa kaifal kalam, cara menyampaikannya, cara ngomongnya bagaimana yang pasnya, sehingga dikatakan di sana likulil maqamim maqal wa likulil maqalil maqam. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Jangan kamu kamu harus paham wa kaifa kalam, bagaimana teknis berbicaranya. Jangan sekali-kali kamu tersenyum kepada orang buta, dan jangan sekali-kali kamu berbisik kepada orang tuli. Akan jadi hal yang mubazir, akan jadi hal yang sia-sia. Paham maksudnya? Jangan sekali-kali kita senyum sama orang buta. Itu adalah perbuatan yang sia-sia, mubazir. Karena kita nggak tahu caranya dalam menyampaikannya. Biar kata bagus banget senyum kita, tapi senyumnya sama orang buta, kira-kira bagaimana? Hah? Ya mubazir kita. Padahal kita punya lesung pipit sampai bolong tuh, sampai cedok banget tuh lesung pipit kita. Nol, nggak ada nilainya di situ. Sama orang buta, berarti sia-sia mubazir. Dan jangan sekali-kali kamu berbisik sama orang tuli. Sama orang tuli jangan berbisik.
teriak aja nggak denger, apalagi bisik, itu salah. Nah ini mesti paham wa kaifal kalam. Kamu harus paham temanya, masalahnya apa, perkaranya apa, itu sababul kalam. Harus tahu waktunya, timingnya berbicara. Dan juga ada yang namanya tadi itu teknis daripada kaifal kalam. Yang keempat, wakamul kalam, waktu berbicaranya. Artinya berapa lama kita berbicara. Jangan sekali-kali khutbah sampai 1,5 jam. Itu di situ udah kelihatan kealiman seseorang, kepahaman seseorang di dalam menyampaikan itu adalah dia persingkat khutbahnya, dia perpanjang sholatnya. Dari situ udah kelihatan bahwa orang ini memang paham. Ngaji ini berarti ini orang alim. Persingkat khutbahnya, perpanjang sholatnya. Dan dia harus bisa menyampaikan isinya. Orang dari isi khutbahnya aja orang udah bisa baca. Dari isinya gitu khutbahnya, oh ya udah bisa ditaker, apalagi sama orang-orang alim gitu. Apalagi sama orang-orang alim kita. Makanya itu ya kita mesti lihat, mesti tahu, oh ini bulan Maulid nih, mesti ngomongin apa. Iya, oh besok bulan Rajab nih, mesti ngomongin ini. Oh Ramadan nih, ini itu dan lain sebagainya. Itu namanya sababul kalam, wa waktul kalam, wa kaiful kalam, wa kamul kalam. Yang kelima, wa makanul kalam, tempat ngomongnya di mana. Tempat ngomongnya di mana harus kita bisa tempatin ngomongkan kita pada tempatnya. Jangan ngomongin tentang masalah Formula E di depan nenek-nenek. Ada pengajian nenek-nenek, kita ngomongin masalah apaan? Kira-kira begitu, apaan sih Formula E? Dia kagak nyambung. Jangan sampai kita ini ayam tapi mengembek. Paham tuh ya? Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang emang zamannya begitu udah. Nah, sampaikan itu katanya. Kalau kita pengen menjadi orang yang terbaik, ya begitu, umat yang terbaik yang sana, sampaikan dengan bijaksana al tempat. Jangan kita ini doa semuanya bagus. Doa bagus nggak? Doa semuanya bagus nggak? Bagus, namanya permohonan. Kita minta sama Allah doa. Dianjurkan kita malah dosa kita kalau nggak berdoa. Maaf ucapin. Kata Nabi, tarkut doa maksiatun. Meninggalkan doa, tidak mau berdoa, maksiatun, perbuatan maksiat. Kenapa? Sombong. Kita ini lemah, manusia ini dhaif, tidak punya kemampuan apa-apa. Semuanya la haula wala quwwata illa billah. Semuanya adalah kekuasaan Allah. Kita lemah. Udah tahu lemah, udah tahu tidak mampu, tapi nggak mau apa? Berdoa. Sombong namanya. Tarkut doa maksiatun, kata Nabi. Perbuatan meninggalkan doa, perbuatan maksiat. Artinya semua doa bagus, semua doa bagus. Tapi kalau tempatnya salah, ya nggak bagus juga. Udah tahu pengen makan, masa doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kata cucu kita, Kom, makan aja di WC, begitu katanya. Karena bukan tempatnya, salah. Ya, Masya Allah. Begitu juga di dalam menyampaikannya itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah kamu sekalian itu, kata Allah, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, ya, yang dikeluarkan oleh manusia, kamu yang paling terbaik. Siapa kamu ini? Apakah kamu yang terbaik ini orang yang tiap tahun pergi haji? Bukan. Apakah orang yang jidatnya hitam? Belum tentu. Apakah orang yang puasa Senin Kamis setiap? Bukan, belum tentu. Orang yang ukhrij, apa khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, dijawab di situ ta'muruna bil ma'ruf, adalah orang yang suka mengajak dan menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil
munkar. Kalau itu belum dikerjakan berarti kita udah jadi umat terbaik belum? Belum, dah segitu aja. Ada orang ngajak maulid, berarti satu ma'rufnya kita udah kerjain. Tinggal mengajak, mencegah daripada perbuatan. Masya Allah. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Masya Allah. Kemudian kata Allah dalam surah yang lain, apa kata Allah? Khuzil afwa, jadilah kamu orang yang pemaaf. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah untuk mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf. Jadilah kamu orang yang pemaaf, dan jadilah kamu orang yang memerintahkan kepada yang lain untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan jauhilah, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang bodoh. Jangan sering-sering main sama orang apa? Yang bego. Ntar kita jadi apa? Julusus saleh khairun minal wahdah, wal wahdatu khairun min julusis su. Julusus saleh, duduk bersama orang yang baik, khairun minal wahdah, itu lebih baik daripada kita sendirian di rumah. Daripada kita sendirian di rumah, duduk sama orang yang baik itu jauh lebih baik. Tapi kata Nabi, wal wahdatu khairun min julusis su. Sendirian di rumah itu jauh lebih baik daripada kita duduk sama orang yang jahat. Paham maksudnya? Daripada lu kumpul sama orang yang jahat di tempat yang jahat, maka lebih baik lu sendirian di rumah. Udah di rumah aja aman daripada lu main sama dia, lu kumpul sama dia. Lebih baik lu di rumah aja sendirian. Tapi daripada sendirian di rumah, lebih baik kamu duduk di tempat yang baik bersama orang baik. Kamu akan dapatkan kebaikan di sana. Duduk sering-sering sama ulama, duduk sama orang alim di majlis-majlis seperti ini, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan duduknya saja sama mereka kita udah dapat kebaikan. Kita ini orang yang menuntut ilmu harus bisa mustafidan fi jami'il ahwal wal aqwal wal awqat. Kita harus mampu mengambil faedah setiap kapan saja, di mana saja. Berusahalah kamu harus menjadi orang yang bisa mengambil faedah. Ambil faedah kita, manfaat, cari di mana saja kita. Ya, makanya dibilang itu al hikmatu dhallatul mu'min, kata Nabi. Hikmah itu, faedah itu adalah diibaratkan sesuatu yang hilang bagi orang mukmin. Ada sesuatu yang hilang, punya barang hilang, kita cari nggak? Hah? Iya. Aina ma wajadaha, di mana kamu dapatkan itu, wa akhazah, ambil. Karena itu barang berharga buat kita. Barang kita berharga. Dhallatul mu'min. Hikmah, al-hikmah yaitu kebaikan itu adalah diibaratkan sebagai barang yang hilang bagi orang mukmin. Kalau barang yang hilang, ketemu di jalanan barang kita, kebaikan itu, ambil nggak? Ambil. Ketemu di pasar, ambil. Di mana saja ambil. Kita orang harus bisa mustafidan fi jami'il awqati wal ahwal, harus bisa mengambil faedah di mana saja. Tadi saya sampaikan pengajian itu, secara umur masa pergaulan Abu Hurairah 4 tahun sama Nabi. Karena Abu Hurairah masuk Islam umur 7 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun. Kalah lama sama Abu Bakar, jauh sama Umar Ibn Khattab, Anas bin Malik dan lain sebagainya. Mereka ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun, 11, semuanya sama. Tapi kenapa Abu Hurairah satu-satunya sahabat yang paling terbanyak mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad? Lebih banyak dari Anas bin Malik, lebih banyak dari Abdullah bin Umar, lebih banyak dari Umar Ibn Khattab. Padahal dia hanya 4 tahun bersama Nabi. Sementara yang lain 11 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya. Paham tuh maksudnya? Padahal dia hanya 4 tahun. Kenapa dia bisa begitu?
Anas bin Malik hanya 2.100 dapat hadisnya. Tapi Abu Hurairah dia bisa mendapatkan hadis dari Nabi 5.380 hadis. Jauh bedanya. Kok bisa? Mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal, karena dia bisa mengambil faedah, memanfaatkan situasi dan kondisi. Paham maksudnya? Dia mau ngaji nih, Nabi kayak begini nih. Kalau kita kan nungguin guru datang, betul ya? Kita duduk di sini. Abu Hurairah enggak, dia ngambil faedah, ngambil manfaat. Apa? Dia datang ke rumah Nabi, dia barengin tuh perginya kepada Nabi, sehingga akhirnya dia bisa bersama. Oh, Nabi keluarnya dari rumah pakai kaki kanan. Oh, ditanya sama dia. Nah, yang duduk di sini tahu nggak? Lihat nggak? Enggak. Dia ambil faedah. Ya Rasulullah, maaf dah. Tadi saya lihat engkau keluar dari, iya. Al-yamin alamatul khair. Kanan ini tanda kebaikan. Keluarlah kamu dengan kaki kanan. Minta kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Langkahkan kakimu dengan kaki kanan karena itu tanda kebaikan. Dapat ilmu di sini? Dapat nggak? Enggak. Di tengah perjalanan dia lihat, ya Allah, Rasulullah ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya lihat engkau mengucapkan salam sama siapa aja. Iya. Absus salam, tebarkan salam. Tadkhulul jannah, engkau akan masuk ke dalam surga. Karena salam, assalam ismun min asma'illah. Assalam adalah nama di antara nama-nama Allah yang ditebarkan di muka bumi ini. Assalam. Kalau kamu mengucapkan itu berarti kamu menciptakan kedamaian. Dapat lagi dia ilmu. Kita ya Rasulullah, maaf dah, saya lihat tadi engkau sama yang tua kok begitu hormat ya, sama yang muda kok engkau sayang. Iya, hormatlah kepada yang tua dan sayanglah kepada yang muda. Falaisa minna. Kalau tidak begitu bukan daripada bagian aku, bukan daripada umatku, kata Nabi Muhammad. Oh, dapat lagi dia. Makanya dia bisa mengambil faedah di mana-mana. Nah, kita disuruh untuk bisa seperti itu. Ambillah faedah itu. Ya, duduk kepada yang baik, sama ulama. Ya, duduknya aja kita dapat ilmu. Ya. Kenapa? Karena yang kita lihat dari ulama itu ilmu. Oh, makannya begini ulama. Oh, minumnya begini. Betul nggak? Iya, lihat-lihat ya. Ulamanya gimana kalimat nih? Ulama yang benar-benar ulama gitu maksudnya. Ya. Tutur katanya itu. Makanya Nabi pernah bilang, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Atau kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, naumul alim, tidurnya orang alim khairun min ibadatil jahil, itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ada orang bodoh kagak punya ilmu, ibadah masih lebih bagus orang alim apa? Tidur. Kenapa? Tidurnya orang alim pakai ilmu, dia ibadah nggak pakai ilmu. Ini tidurnya pakai ilmu. Sebagaimana yang diajarkan sama Nabi, jangan kau tidur kalau ini, usahakan dalam keadaan berwudu. Ulama tidur berwudu. Kita itu orang alim, tidurnya aja madepnya ke kanan dalam keadaan berbaring ke kanan, sebagaimana seperti mayit yang dimasukin ke dalam lubang landak. Tuh sunnahnya kita tidur. Dia tidak tidur kalau tidak berzikir. Oh, jadi orang alim ambil faedah di situ. Masya Allah, masya Allah. Di ayat ini Nabi bilang khuzil amfa, jadilah kamu ini orang yang pemaaf, ya. Dan itu nggak gampang. Memaafkan itu bukan menjadi rendah kita. Jadi orang pemaaf bukan jadi merendah, malah jadi orang yang mulia. Walaupun kita benar, dalam posisi benar, kita berikan maaf kepada orang lain. Dan itu gak gampang.
biasanya sulit. Makanya salah satu sifat Nabi itu wa ta'fu amman zalamaka, bisa memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kamu, katanya. Masya Allah. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama masyhur di kalangan ulama sufi. Satu hari, Pak, mohon maaf, satu hari dia lagi baca kitab di depan rumahnya. Ya, dia lagi baca kitab di depan rumahnya. Kagak lama ada orang, sekitar 8 orang. Dia ini tentara yang sudah tinggal di satu base camp, latihan perang, nggak pernah perang. Jadi kagak pulang-pulang, sumpek suntek. Ya, pengen cari tempat hiburan, paham nih? Nah, itu jalanlah mereka nih, para tentara-tentara, habis capek dia. Kemudian lewatin, dia mau nyari tempat hiburan, dia nggak tahu karena itu bukan kampung halamannya dia. Akhirnya dia jalan, dia lihat ada orang lagi baca buku di depan. Itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tanya sama dia, tanya sama dia. Mungkin dia tahu kali di sini tempatnya di mana. Didatengin lah nih sama orang ini, 8 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf ganggu, Pak. Iya. Ada apa ya? Kata Syekh Abu Yazid. Pak, Bapak orang sini, Pak? Iya. Benar orang sini asli? Iya. Kalau begitu mau tanya, Pak, kalau memang bawa sini berarti Bapak tahu dong di mana tempat-tempat hiburan. Saya pengen cari hiburan. Oh, mau cari tempat hiburan? Iya. Di mana? Kata dia. Nggak jauh dari sini. Jalan aja lurus, ntar mentok belok kanan, kira-kira 100 meter di situ. Nggak jauh dari sini, enggak, jalan aja lurus, mentok belok kanan 100 meter di situ. Benar, Pak? Iya benar. Makasih, Pak. Jalan nanti 8 orang tentara ini. Jalan mentok terus belok kanan 100 meter, ketemu kuburan. Kuburan katanya. Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana tuh? Marah nggak? Marahnya luar biasa. Sialan tuh tua bangka. Dibohongin kita sama dia. Kita mau cari tempat hiburan dikasih apa? Kuburan, kurang ajar. Balik lagi, hajar tuh orang. Balik lagi tentara itu ke dia. Diparanin, langsung kagak pakai ditanya lagi, ditimpa langsung juga, Masya Allah, bengok matanya, sama ada kayak si Resti. Bengok, dia dipukulin, dia ada semua segala macam tuh, ya Allah, sampai pingsan jatuh. Kurang ajar Bapak, saya benar-benar, saya serius tanya mau cari tempat hiburan. Saya mau suntuk, saya pengen cari hiburan, dikasih kuburan ini tuh gitu. Marah, pulang habis pukul, ketawa seneng nih orang, habis pukul begitu. Muridnya ada yang lihat. Abu Yazid Al-Bustami, muridnya ada yang lihat, gurunya dipukulin begitu. Ngadulah dia sama semua masyarakat. Guru kita dipukulin, sama siapa? No, sama tentara yang tinggal di base camp sana semua. Udah, saya udah foto tadi, nih saya udah tahu. Udah ada hebat belum ya? Belum. Udah tahu, datang lah itu semua murid-muridnya, paranin lah itu orang, dicari ketemu. Kamu tahu nggak siapa yang kamu pukul itu? Beliau tuh ulama besar, bukan hanya di kampung kami, bukan hanya di kota kami, di negeri ini. Dia adalah ulama yang luar biasa. Dia Abu Yazid Al-Bustami, kaget dia. Dia pernah dengar nama Abu Yazid, tapi belum pernah apa? Lihat orangnya. Dia pukulin sama dia begitu. Akhirnya apa? Dia minta maaf, datanglah dia ke rumah Abu Yazid. Setelah habis dihajar sama murid-muridnya, akhirnya datanglah dia ke rumah Abu Yazid. Abu Yazid baru bangun dari siumannya, masih dipegangin aja tuh. Yang pada bengok, habis diapain? Habis dipukulin. Datang dia, ini 8 orang. Apa katanya? Tuan Imam, kami datang ke sini mohon maaf. Kami nggak tahu Tuan Imam adalah seorang ulama besar begini. Saya minta maaf. Saya siap menerima apapun.
gitu. Saya terima apapun, kemudian sebagai tanda maaf saja. Apa kata Imam Abu Yazid? Nggak usah minta maaf. Tadi waktu kamu mukul saya, di situ saya sudah berdoa sama Allah, ya Allah, maafkan orang yang memukul saya dan masukkan dia ke dalam surga. Abu Yazid nggak perlu pakai minta maaf. Tadi waktu kamu mukul saya udah minta sama Allah, saya berdoa, ya Allah, maafkan kesalahan mereka dan masukkanlah dia ke dalam surga-Mu, ya Allah. Tuh. Ustadz ada yang begini nggak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Khuzil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Nggak gampang nih. Ya. Jadi kata Nabi, khuzil afwa, jadilah kamu itu pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah mereka itu untuk mengerjakan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan jauhilah oleh kamu, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang apa? Yang bodoh dalam agama. Jauhin, ya. Kita minta pergaulan dengan orang yang baik. Makanya teman yang baik itu khairul ashab man yadulluka alal khair. Itu dia, teman yang baik itu adalah orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada kita. Itulah teman yang baik. Masih ngingetin kita, besok hari Kamis mau puasa, ada pengajian, ada ini, itu orang yang baik, teman kita. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian di ayat selanjutnya, wal mu'minuna wal mu'minat, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan juga orang-orang beriman tapi perempuan. Orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'din, harus menjadi penolong sebahagian mereka kepada yang lainnya. Tuh, orang mukmin itu harus bisa punya rasa peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang kal jasadil wahid, kita ini orang yang beriman seperti satu badan. Kita ini saudara. Memang kita tidak lahir daripada satu rahim ibu, tapi kita adalah saudara satu akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mesti ada saling tolong menolong. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, mereka, sebahagian mereka harus menjadi penolong kepada sebahagian yang lainnya. Jangan diem aja, nggak akan diterima amal ibadah kita. Ya, sampai-sampai tidak tercatat, Pak. Masih ingat cerita Syekh Abdullah? Tiap malam dia tahajud, kemudian satu malam kedatangan malaikat pencatat daripada rahmat Allah. Ditanya sama Syekh Abdullah itu, ente siapa? Itu buku yang ente bawa apa? Kata nih malaikat, saya utusan Allah. Saya ditugaskan untuk selalu mencatat orang-orang yang bangun di waktu malam. Orang yang bangun malam aku catat nama-namanya semua. Oh, engkau yang mencatat? Iya. Untuk mendapatkan rahmat Allah. Syekh Abdullah bilang dalam dirinya, gua tiap malam tahajud, pasti nama gua ada di dalam itu. Apa katanya? Ditanya sama dia, kalau begitu maaf, kalau memang kamu tugasnya mencatat itu, berarti nama saya yang ada di situ. Coba tolong lihat apakah ada nama saya di situ. Kemudian diperiksa, dilihat, oh iya baik. Dilihatlah sama malaikat, maaf Tuhan, nama Tuhan nggak ada di situ. Berarti Anda bohong. Katanya Anda mencatat orang-orang yang bangun di waktu malam untuk mendapatkan rahmat Allah. Aku nggak pernah tinggalkan bangun malam, aku tahajud tiap malam. Masa namaku tidak ada? Kata orang itu, kata malaikat itu, benar. Aku juga saksikan kalau engkau tiap malam bangun malam tahajud. Tiap malam aku lihat dan engkau memang tahajud. Tapi Allah melarang aku untuk mencatat namamu dalam buku ini. Allah melarang aku untuk mencatat namamu dalam buku rahmat ini. Kenapa?
karena engkau tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar engkau. Engkau asik dengan ibadah engkau, tapi anak yatim yang di samping rumahmu engkau tidak pernah perhatikan. Ada orang yang susah, engkau tidak pernah peduli, maka Allah larang aku untuk mencatat namamu dalam buku rahmat itu. Tuh. Jadi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Harus ada rasa kepedulian kita kepada sesama kita, insya Allah. Kemudian yang kedua, syarat dia orang yang beriman, laki-laki ataupun yang laki, mukmin yang laki, bisa sempurna imannya kalau dia peduli sama orang. Orang yang beriman dari kalangan yang perempuan pun juga akan sempurna keimanannya kalau dia ba'duhum awliya'u ba'din. Dia peduli kepada saudara perempuannya yang lain yang beriman. Yang kedua, yakni ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dia akan sempurna imannya, bukan hanya peduli kepada sesamanya, tapi juga dia memerintahkan kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Lagi-lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, lu'ina alladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Masyaallah. Kata Allah dalam ayat yang lain, lu'ina, telah dilaknat siapa? Alladzina kafaru min bani Israil, ya, yakni mereka orang-orang yang telah mengingkar, yang mereka itu orang-orang ingkar daripada kaum Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, mereka ingkar, dilaknat mereka. Kenapa? Karena mereka mengingkari daripada perkataan-perkataan dan seruan daripada Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Zalika bima asaw, ya, mereka itu, ya, bima asau, telah melakukan perbuatan apa, dikarenakan mereka durhaka katanya. Wa kanu ya'tadun, bukan hanya durhaka tapi mereka sudah wa kanu ya'tadun, mereka telah melampaui batas dari perbuatan itu. Udah diseruin, diajak sama Nabi Daud, Nabi Isa, udah nyeruh amar ma'ruf nahi munkar, tapi semuanya mengingkarinya itu. Nggak ada yang mau mengikuti. Kanu la yatanahawna 'anil munkar, dan mereka itu, ya, adalah semua sama lain itu selalu tidak pernah melarang. La yatanahawna, mereka tidak mencegah, tidak melarang 'anil munkar, daripada perbuatan kemunkaran. Fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun, ya, mereka merasa apa namanya, bahkan mereka itu berbuat daripada perbuatan yang dilarang. Mereka semua sesungguhnya amat berat buat dia itu, ya, daripada labi'sa ma kanu yaf'alun, apa yang selalu mereka perbuat, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi udah disampaikan sama Nabi Daud. Nabi Daud udah ngajak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Nabi Isa pun demikian, sudah, tapi mereka ternyata bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka semua mengingkarinya, mereka semua durhaka kepada Nabi Daud dan Nabi Isa. Wa kanu ya'tadun, bahkan mereka itu telah melampaui batas. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'anil munkar, ya, adalah mereka itu tidak pernah saling mencegah daripada perbuatan kemunkar. Fa'aluhu, bahkan mereka itu berbuat daripada perbuatan tersebut, bukannya malah mencegahnya, malah dia sendiri juga berbuatnya. Wa qala ta'ala wa qulil haq min rabbikum faman sa'a falyu'minu wa man sa'a falyakfur. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qul, dan katakanlah, ya asrafal khalqi, wahai sebaik-baiknya makhluk, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al haqqu min rabbikum, bahwa kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah, ya. Katakan wahai Muhammad, al haqqu min rabbikum, bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan kamu sekalian. Faman sa'a, barang siapa yang ingin beriman dia, fal yu'min, maka berimanlah dia. Wa man sa'a fal yakfur, dan barang siapa yang mengingkari, fal yakfur, maka dia pun akan ingkar, katanya. Wa qala ta'ala,
Kemudian berfirman Allah dalam ayat yang lain berkaitan dengan amar ma'ruf, fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Ya. Sampaikanlah oleh kamu secara terang-terangan. Bima tu'mar, tentang apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Nabi Muhammad disuruh sampaikan ajaran itu terang-terangan. Tadinya Nabi kan takut karena nggak ada kekuatan. Jadi dakwahnya hanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu Abu Bakar dulu, kemudian Khadijah, kemudian segala macam. Nah, sampai Nabi akhirnya berdoa, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan Islam ini dengan salah satu Umar di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam, Umar Abu Jahal. Yang dapat hidayah ternyata Umar bin Khattab, masuk Islam Umar bin Khattab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, anna Umar bin Khattab sudah masuk ikut kepada engkau. Aku sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Aku sudah masuk Islam. Fasda bima tu'mar. Ayo sekarang terang-teranganlah dalam dakwah. Nggak usah takut lagi. Ada siapa? Ada Umar, ada aku katanya. Ada yang berani menghalangin, aku tebas batang lehernya. Begitulah kira-kira. Ya. Nah, itu ayat fasda bima tu'mar. Terakhir wa qala ta'ala anjaynal ladzina yanhauna an su'i wa akhazna alladzina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Anjayna, ya, dan telah anjayna ini jadi dan telah kami selamatkan itu siapa? Alladzina yanhauna an su'i, yakni orang-orang yang telah mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami selamatkan mereka, orang-orang yang telah melarang daripada perbuatan maksiat. Ada orang berbuat maksiat, kemudian ada orang yang melarangnya, maka orang itu diselamatkan. Wa akhazna alladzina zalamu bi'azabin, ya, dan kami jadikan mereka orang-orang yang telah berbuat zalim, yang telah mengingkari daripada ajakan itu, bi'azabin, yaitu dengan azab, ya, yang Allah berikan kepada dia, bima kanu yafsukun, ya, karena mereka selalu berbuat daripada perbuatan yang fasik katanya, ya. Nah, jadi artinya ini ayat-ayat bab ini diawali dengan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, sampai-sampai kata Imam Nawawi wal ayatu fil babi katsirah maklumat. Artinya ayat-ayat yang berkaitan ini banyak nggak? Banyak, ya, gitu. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadisnya nanti, ya, al hadisul awal ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Kalau tadi hanya berkaitan tentang apanya? Ayat-ayat Allahnya, ya, firman Allah. Nanti besok insya Allah adalah berkaitan tentang hadis-hadisnya, ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Al-Fatihah.